dignitaries in the dais and the VIP of the day, Justice Gopal Gowda, Mrs. Reena Gopal Gowda, the dignitaries in the dais, Honorable Justice A.K. Patnaik, retired Judge of the Supreme Court of India, Honorable Shri Pawan Kalyan, Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh, Honorable Shri H.K. Patil, Honorable Minister, Government of Karnataka, Honorable Shri G.T. Devegowda, Honorable Minister, Karnataka, the lawyers present here, the admirers of Justice Gopal Gowda present here, other invitees and ladies and gentlemen. I consider this program as a very important program, both socially as well as a program to be attended, because there is a lot of things to be followed from the proceedings of this evening. I say it's a valuable program because normally today in this present day society, people who are rich and powerful are alone felicitated. This is an exception to that rule, where a person who served not only the judiciary but also the society is recognized by the society and is being felicitated. Therefore, I congratulate the organizers for this program that has been organized today. I have known Justice Gopal Gowda ever since he entered the bar, maybe sometime in 1975. And thereafter, we have been good friends. The person is committed not only the implementation of law to its words, but also to his social thinking and social commitment. I wish Justice Gopal Gowda all the very best in the years to come, and to wish him that his goals will be achieved in the years to come, and God bless him. Thank you very much for giving me this opportunity. Good evening to all the dignitaries assembled here for the book release function of Sri Justice Gopal Gowda ji on the occasion of his 75th birthday celebration. It gives me an immense pleasure to be here on this occasion. Delighted to be a part in releasing the biography of a great human being, whom we lovingly call him as Manavatavadi. That's the apt title for his autobiography. And these are the key takeaways which I have taken from his life. He has often said that legislature, the administration, and the judiciary are the three organs of one living constitution. Each must perform its role independently, yet harmoniously complementing one another when needed, but never crossing into each other's domain. These words capture the very essence of a republic, that independence does not mean isolation and cooperation does not mean compromise. You have repeatedly reminded the judiciary, the government, and the bureaucracy that the ultimate duty of every institution is to protect the democratic spirit and uphold constitutional values. Your reflections on governance and justice are not about politics, they are about principle. The judiciary must show courage when power becomes overbearing and caution when power is balanced. On this special day, I pray to Lord Venkateshwara and Lord Manjunatha to bless Justice Gopal Gowda ji with long life and good health. May his wisdom continue to guide future generations, and may leaders like me always have the privilege to learn from his experience and ideals. And Jai Karnataka and Jai Hind. ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ್ರ ಈ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ ಪುಸ್ತಕ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಳ್ಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರುವುದಲ್ಲ, ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ಇರುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರು, ಅವರ ಬಳಗ ಏನಿದೆ, ಅವರ ಬಳಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಷ್ಠೆ,
ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಧ್ವನಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅವರ ಛಲ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಛಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿನೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗನ ಅಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಾಳ ಆನಂದದಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತ 100 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ, ಅವರು ಮನೆಯವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧೈರ್ಯ ಮಾನ್ಯ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಈವರೆಗೂ ಸಹಿತ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಆಂಧ್ರದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಸಂದರ್ಭ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಘನತೆವೆತ್ತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಶ್ರಾಂತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡರಿಗೆ 75 ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿರುವ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದಂಥ ಹಿರಿಯರೂ ಆದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ MN ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡರಿಗೆ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಡೀ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ ಅಂತೇಳಿ ನಾನದು ಕೂಡ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸೇರಿ ಆ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು 100 ವರ್ಷ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಹೋರಾಟಗಳ ಮೂಲಕ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಹೋರಾಟ ನಜೀಮ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ವಿಧಾನಸಭೆ ಬರೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಡವ್ರ ತಲೆ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡರು, ಈ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ್ರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡರು, ಲೋಹಿಯಾರವರ ಜೊತೆಲಿದ್ದಂಥ ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾರೆ ಜನರು. ಆ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡರ ಹೆಸರು ಚಿರಸ್ಥಾಯ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಂತ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಹಿರಿಯರಂತ ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯನವರು, ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗಡೆಯವರು, ಪಾಟ್ನಾಯ್ಕರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರುಗಳಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ್ರ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ್ರ 75ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥದ ಮುಖಾಂತರ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಜನಪರ ಹೋರಾಟ, ಬಡವರ ಪರ, ದಮನಿತರ ಪರ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಲವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬಂದಿದ್ದರು. ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದವರು, ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತವರು, ಮಾನವತಾವಾದಿ, ಜೊತೆಗೆ 75 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಚಿರ ಯುವಕನ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಆಸೆ ಒಂದೇ, ಬಯಲುಸೀಮೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸರ್ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. ಪುಸ್ತಕ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥ ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬದುಕು, ಬರಹ, ಸಾಧನೆ, ಸಾಗಿ ಬಂದ ಹಾದಿ
ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಗ್ರಂಥದ ಮುಖಾಂತರ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಗ್ರಂಥದ ಮುಖಾಂತರ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಯುವ ಜನತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಸರ್? ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ನಟರು ಬಂದರೆ ಜನ ಬರೋದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದಂಥ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ಜನ ಬರೋದು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಒಬ್ಬರು ಜಡ್ಜಿಗೋಸ್ಕರ 75ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೋರಾಟದಿಂದೇ ಬಂದವರು, ಆದರೆ ಹೋರಾಟ ಮರೀಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೋರಾಟದಿಂದ ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗುವಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸಲ್ಲಬೇಕು. ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್? Good program, good function, good felicitation of somebody who has achieved in life. So I have already said, one must be happy celebrating the achievements of others, not just oneself. ನಾನು ಸುಧೀಂದ್ರ ರಾವ್ ಅಂತ. ಸರ್, ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳಿ? ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡರು. ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡರು ಸರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಭಿನಂದನೆ? ಅವ್ರು ಇವತ್ತಿಂದ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಅಭಿನಂದನೆ, ಗೌರವ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಒಂದು ನ್ಯಾಯವಾದಿ, ಜನವಾದಿ, ಯಾವತ್ತು ಜನರ ತೊಂದರೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮುಂದೆ ಬಂದು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೂ ಸಹ ಜನರ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೈತರಿಗೆ, ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗೆ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ, ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಬಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫಸ್ಟಾಗಿ ಬರೋರು ಜಸ್ಟಿಸ್ ವಿ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡರ 75ನೇ ವಸಂತ ವರ್ಷ. ಅವರ ಬುಕ್ ರಿಲೀಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಇಡೀ ಜುಡಿಷರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಬಂದಿದೆ. ಮಾನವತೆಯ ಒಂದು ಜಡ್ಜು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಕರಪ್ಷನ್ಸ್, ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ತಿರ್ಚೋ ಕೆಲಸ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಸಂವಿಧಾನನ ಮೊದಲು ತರಬೇಕು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವಂತಹ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡರಿಗೆ 100 ವರ್ಷ ಆಯುಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. 60,000 ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಜನರು ರಾಜನೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬಂದು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕರಪ್ಷನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಬೇಕು. ಒಬ್ಬ MLA 100 ಕೋಟಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರೋ 1000 ಕೋಟಿಗಿದ್ದಾನೆ, ಹೆಂಗೆ ಬಂತು 900 ಕೋಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಕೇಳೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ 100% ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್. ಐ ಎಮ್ ಎ ಲೇಬರ್ ಲೀಡರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ವೋಟರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಕಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರಾದ ಬಿ ಶ್ರೀಪತಿ ರಾವ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋಟ್ಲನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದರು. ಬಂದ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡರು ನಮಗೆ ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದರು. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀವೇನು ತಲೆಗೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಡಿದ್ರು ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿದ್ದು. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ ಸಾಹೇಬರು ಒಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಏನು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈಕ್ವಲ್ಲು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಆಸೆ ಇನ್ನೂ ಅವರು ಆ ದಾಟಿಯಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಏನು ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹಿಂದುಳಿದು ಇದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಾಕೃತವಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಗಾಗಿ ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದುಕುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡರು. ಅವ್ರಿಗಿನ್ನೂ ದೇವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ತೀರ್ಪುಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅರ್ಕಾವತಿ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ತೀರ್ಪು ಇರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ತೀರ್ಪುಗಳು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಒಳ್ಳೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನಗಳಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಗೌರವ ಕಾಣುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್
ಶ್ರೇಷ್ಠ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರದೇ ಅಂತ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿ, ಅವರು 100 ಕಾಲ ಬಾಳಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶಿಸ್ತೇವೆ ಸರ್. I am advocate from Chennai High Court. I know Justice Gowda for the past 40 years. A judge must have a qualification of honesty, integrity and humanness and practical approach to the problem of the people. Then only he can become the popular judge. Justice Gowda is the example that he is a judge with the humanness and social concern and sympathy with the poor people and downtrodden. That is the main cause for a man become the popular judge. He has properly done it. We appreciate, we bless for his long life. 100 years. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಗೋಪಾಲಗೌಡರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಅವರು ಈಗಿನ ಯುವ ವಕೀಲರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐಕಾನ್ ಅಂತೀನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ. ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಾರಿದೀಪ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಯುವಕರಿಗೆ, ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಯುವಕರಿಗೆ ಆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಂದ್ರೇನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನ್ಯಾಯ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗೋಂಥವ್ರು. ಮತ್ತು ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಅವರಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಜೀನ್ಸು. ತಂದೆ ಆಗಿತ್ತು, ತಾಯಿಯಾಗಿತ್ತು, ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಕಡೆಯವ್ರಿಗೂ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಂಬಂದರು. ಇನ್ನೂ ಅವ್ರು ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಡೆಗೂ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೇಸು ಯಾವುದು, ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಯಾದವ್ ವರ್ಸಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತ ಟಾಟಾ ನ್ಯಾನೋ ಕೇಸು. ಅದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಸು ರೈತ ಪರ ಮತ್ತು ಬಡಬಗ್ಗರ ಪರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರ ಇನ್ಯಾರು ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದಂದರೆ, ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಸ್ ಐಕಾನ್ ಫಾರ್ ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ಸೊ myself Arvind, I'm an advocate for last 10 years. When I was a student, the sir got retired. Since my student life, I am observing the judge from our Karnataka who served in Supreme Court. He was a voice for the voiceless, and he was the speaking constitution or working constitution, and he upheld the ethos of the constitution in literal sense, and he was meant for we can say not only the active judge, he was a proactive judge. He anticipated what is happening right now at least 20 years back, and he was a forward thinking judge. He never looked back. So with this I can congrats Justice Gopal Gowda with great health and longevity. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ತಮಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತಮ್ಮ ಮಾನವತಾವಾದ ಪುಸ್ತಕನ ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಜನತೆಗೆ ಏನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಓದುಗರಾಗಿ ಸರ್? ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ವಕೀಲರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಗಣನೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರು ಬಹಳ ಮಹತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ 79 ವರ್ಷ ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು 2ನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮ ನಡೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪುನಃ ವಕೀಲ ಬಂಧುಗಳು ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯಿಂದ ಬರೀ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಂಡವಾಳ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಕೂಲಿ ಲೇಬರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂತರ ಜಾತಿಯ ಮದುವೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ. ಪ್ರೇಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮದುವೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಇದು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಮನೋಭಾವನೆಗಳು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನನ್ನ ಗಾಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ. ಯುವ ವಕೀಲರು ಬರೀ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರೊಫೆಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಉದ್ಯೋಗನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮಾಜ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸರ್, ತಾವು 1951 ಸಂವಿಧಾನ ಜೊತೆಗೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸರ್. ಅದರಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದುಬಿಟ್ರಿ ನೀವು. 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿರೋದು. ಒಟ್ಟು ನೀವೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗಾಯ್ತು ಸರ್. ನೀವು 1950 ನಿಮಗೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅವಾಗ 51, ಆವಾಗ ತಾನೇ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನೇನೋ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯ, ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯ, ದೀನದಲಿತರಿಗೆ, ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ಜನಕ್ಕೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಭ್ರಷ್ಟತೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಜನರನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಓಟಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕಮಾಡಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನ ವಕೀಲರು ಮಾಡಬೇಕು. ತಾವು 1951 ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾಗಿದೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ, ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ 1975 ಡಾರ್ಕ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿನೂ ಕೂಡ ತಾವುಗಳು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ದೇ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮದ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಮದ್ದು ಅವರು ಖಾಲಿದ್ದು 3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತಾರೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಬುಗುಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೇಸ್ ಕಟ್ಲೆ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಲಿಬರ್ಟಿಯನ್ನು, ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ಇಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಿ ವಿಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲ, ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಧೈರ್ಯ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಭಯ ಇದೆ ಭಾಳ. ಈ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೂ, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೂ, ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಭಯ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಘಟನೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ಮೊನ್ನೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಾನವೀಯ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಜನ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಕೀಲರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.